کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس کے مزید 581 معاملے سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے 228 جموں خطے میں سے ہے، جبکہ 353 وادی کشمیر سے۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر 97,805 ہو گئی ہے۔ آج اس جان لیوا بیماری سے مزید 6 لوگوں کی موت ہوئی۔ کرونا وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1523 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس وبائی بیماری سے متاثرہ مزید 632 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ ان میں سے 339 کشمیر سے ہیں، جبکہ 293 جموں خطے سے ہیں۔ اب تک کرونا وائرس سے صحت یاب ہوئے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 90,537 ہو گئی ہے۔ اب جموں کشمیر میں 5,745 ایکٹیو کیسز ہیں۔ کچھ وقت تک نئے مثبت کیسز اور اسپتالوں میں اندراج میں کمی کے بعد کشمیر میں کورونا کے نئے کیسز میں پھر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ سرما میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ پیش ہے نیوز 18 کے ایسوسی ایٹ ایڈیٹر شبیر احمد کی یہ رپورٹ۔ سری نگر کے لال چوک علاقے میں اب کاروبار معمول کی طرح جاری ہے۔ اس بیچ بہت کم لوگ ماسک لگائے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ بزرگ افراد اور دیگر غیر محفوظ افراد بھی ماسک کے بغیر بازار میں گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ کئی لوگ ماسک تو لگا رہے ہیں مگر منہ اور ناک چھپانے کی بجائے ماسک ٹھوڑی سے لٹکے ہوئے ہیں۔ 5 نومبر تک کل 97,224 کیسز میں سے 58,564 مثبت کیسز کشمیر سے ہی تھے۔ اس دوران یوٹی میں کورونا سے 1,517 افراد کی موت ہوئی اور ان میں 1,005 کشمیر سے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 5 نومبر تک ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,802 تھی، مگر محکمہ صحت کے عہدیداروں کا ماننا ہے کہ حالیہ دنوں مثبت کیسز میں پھر سے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 336 سے زائد افراد اسپتالوں میں آکسیجن کے سہارے ہیں۔ 37 کو کریٹیکل کیئر یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سرما میں حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اب یہ صورتحال پھر سے ہو رہی ہے کہ جو پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں ان کا جو پروپورشن ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہاسپٹلس میں ایڈمیشن ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ونٹرز میں جو ادروائز بھی ریسپریٹری النیسز ہوتی رہتی ہیں، زکام کھانسی ہوتی رہتی ہے، جو ہم سیزنل فلو کی وجہ سے ہوا کرتی تھی، اور پچھلے کئی سالوں سے جو H1N1 سوائن فلو کی وجہ سے بھی کیسز آ رہے تھے، وہ اس کی وجہ سے اور زیادہ اندیشہ ہے کہ کیسز کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ پیشنٹ کو جب تک ٹیسٹ نہیں کیا جائے کہ یہ کس انفیکشن کی وجہ سے، تب تک ان میں علامات ایک جیسی ہوتی ہیں، اور اگر غالباً گھر میں ایک شخص کو انفیکشن ہوگا تو باقی سب اشخاص میں انفیکشن لگنے کے امکان بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ سری نگر میں دیکھا کہ 40% لوگوں میں اینٹی باڈیز بنی تھی، جس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں جو ہمارے SOPs ہیں انہوں نے صحیح طور اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ GMC سری نگر کے ایک سروے میں پایا گیا ہے کہ سری نگر ضلع میں 40% لوگوں میں کورونا وائرس کے اینٹی باڈیز پائے گئے ہیں۔ یہ ملک میں کسی بھی ضلع میں سب سے زیادہ ہے۔ سروے سے قیاس لگایا جا رہا ہے کہ کم از کم 6 لاکھ افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ اس کے باوجود لوگ احتیاط برتنے میں لاپرواہی کر رہے ہیں۔ حکومت بھی SOPs پر عمل آوری میں زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو مشکل ہے، یہ زیادہ پھیلے گی، اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ نے آج احتیاط نہیں کیا، لال چوک میں آپ گھوم رہے ہیں۔ آج تو نہیں کیا، ویسے ماسک ہیں ہمارے پاس، لگا لیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو وشواس ہی نہیں، جو گورنمنٹ کہتی ہے اس پر وشواس ہی نہیں ہے، تو لوگوں کی اس میں بھی غلطی ہے، لیکن کریں بھی یہ کیا، صرف انہی لوگوں کے لیے آسانی ہے جن کو اپنی گاڑیاں ہیں، جن کو میٹاڈور میں چڑھنا پڑے گا، بس میں یا سوموز میں، ان کو بہرحال بھیڑ میں چلنا ہی پڑے گا۔ ماسک تو آپ پہن سکتے تھے، آپ خود بھی؟ ہاں، میں نے ماسک پہنا تھا، لیکن اس وقت میں نے، کیونکہ مجھے تھوڑا یہ دم ہو جاتا ہے تو میں پیشنٹ ہوں۔ کئی لوگ SOPs پر عمل آوری کر رہے ہیں، مگر صرف وہی کچھ لوگ کورونا کو مزید پھیلنے سے نہیں روک سکتے، جبکہ باقی لوگ اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ جو یہ کووڈ ہے یہ انسان کے لیے ایک خطرناک بیماری ہے، اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ ہم لوگوں نے پہلے اس کے ساتھ بہت اس کی اسٹرکٹنس لے لی، مگر اب کیا، اب ہم اس سے دور جا رہے ہیں، اس کی طرح ہم کوئی دھیان نہیں دیتے، ہم ماسک نہیں پہنتے، ہم سوشل ڈسٹنس نہیں رکھتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
बिजली की मुसलसल कटौती भी एक मसला है। कई कोरोना मुतासिर अफराद घरों में ही ऑक्सीजन के सहारे हैं। छाती की बीमारी के शिकार कई अफराद हैं जिन्हें सरमा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर बिजली नहीं रहती तो वह अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगरचे हुकूमत का कहना है कि बिजली की कम कटौती होगी, मगर सरमा के दौरान कश्मीर में डिमांड और सप्लाई में काफी फर्क रहता है। इन हालात में महकमे सेहत के ओहदेदारों को मौसम में सरमा काफी सख्त होने का खदशा है। जम्मू कश्मीर में सरमा में वैसे ही सीने के अमराज में काफ़ी इजाफा हो जाता है। इस बार इन सांसों पर कोविड भी ताक लगाए बैठा है। ऐसे में एहतियात ही वाहिद रास्ता है, लेकिन यहाँ लोग एहतियात का सबक जैसे भूल ही गए हैं। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर के खतीब व इमाम अहमद नक्शबंदी ने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की रिहाई का मुतालबा किया। मीरवाइज उमर फारूक घर में नज़रबंद हैं। अपने जुमे के खुतबे के दौरान अहमद नक्शबंदी ने LG से मीरवाइज को रिहा करने का मुतालबा किया। जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर एक पुरअमन एहतजाज किया गया। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर के मेंबरान ने एहतजाज करके मीरवाइज की रिहाई का मुतालबा किया। तमाम लूकन यह गुजारिश मरकजी सरकारस कि मीरवाइज साहब करू रहा। जामिया मस्जिद शरफ तेली ये नमाज आसन मीरवाइज साहब त्रोन यल ये जामिया मस्जिद मज काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करहन तिम अदा। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू हमेशा से ही लोगों की आवाज़ इंतज़ामिया तक पहुंचाता रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू ने एक बार फिर अपनी खबर का असर दिखाया। 23 सालों के बाद गाटीपुरा शोपियां के अवाम को पानी फराहम हुआ। न्यूज़ 18 उर्दू ने गाटीपुरा शोपियां के लोगों की परेशानियों को दिखाया था। लोगों को 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके पीने का पानी मैसर होता था। न्यूज़ 18 ने खबर नशर की और इंतज़ामिया हरकत में आ गई। गाटीपुरा के लोगों ने तक पानी पहुंचाया गया और लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 की वसादत से पानी का मसला हल हुआ। 30 साल के बाद अब हम पुरुम्मीद हैं कि न्यूज़ 18 की वसादत से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें इस रोड की मरम्मत जल्द अज जल्द होनी चाहिए। दिल से न्यूज़ 18 और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। सठा शुक्र गुजार कि न्यूज़ 18 के यमो कोर सोन मसला हल, यमो वातनो सह मुतलका हाकिमन ताम सान आवाज़। अस गो 3 वुर थोड़ा बहुत आबुक मसला हल। सठा शुक्र गुजार। हम आपकी वसात से खासकर 18 उर्दू से बहुत इन्होंने बहुत बार उजागर किया है। हम इनका भी शुक्रगुजार है। हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर डी साहब जो हमारा है उसका भी बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने बहुत काम हमारे डिस्ट्रिक्ट में की जो जहाँ पे आज तक कोई डी साहब नहीं आया। संगरूनी का शुमार ज़िला पुलवामा के पहाड़ी इलाकों में होता है। हुकूमत ने तवील अरसा कबल यहाँ पब्लिक हेल्थ सेंटर कायम किया था, लेकिन आज तक PHC अस्पताल के लिए इमारत तामीर नहीं की गई है। बरसों से अस्पताल खस्ता हाल इमारत में चल रहा है। इमारत खस्ता होने के साथ साथ यहाँ जगह की भी कमी है। इन पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा के दौरान भारी बर्फबारी होती है। बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर न होने से बर्फबारी के दौरान मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहाँ बैठेंगे और पेशेंट कहाँ देखेंगे। इतनी सी बिल्डिंग में सर PHC की जो बिल्डिंग होती है उसमें स्टाफ बहुत सारा होता है, उसमें बाकी चीज़ें होती हैं, बाकी फैसिलिटीज़ जो होती हैं। यहाँ पे इतनी छोटी सी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है, इसकी कंडीशन आपने देख ली सर। तो इसमें सर क्या हो सकता है, यहाँ के पेशेंट कैसे आएंगे और डॉक्टर साहिबान क्या देखेंगे सर। हॉस्पिटल की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। PHC ये सेंटर दिया, सब सेंटर था पहले, यहाँ बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग की बहुत सख्ती है हमें। ये पूरा इलाका गरीब इलाका है, ST इसमें आता है ज़्यादा। तो यहाँ और बर्फ़बारी में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मेन प्रॉब्लम है यहाँ बिल्डिंग की। इसमें 2-4 कमरे ही है और वो भी बराबर बड़े नहीं हैं। अगर 5-6 आदमी आएंगे ये बुक हो जाता है पूरा, इसमें बैठने की जगह नहीं रहती है फिर। और इसमें और जो हमें एम्बुलेंस जो है वो सड़क पर रखनी पड़ती है हमें, एम्बुलेंस के लिए भी। पुंछ में LOC के करीब गांव के लोग भी तामीराती कामों में सुस्ती से काफ़ी मुतासर हो रहे हैं।
मनकोट सेक्टर में एलओसी के करीब गांव में मेंढर नदी पर पुल की तामीर 4 सालों से मुकम्मल नहीं हो पा रही है। हालत ये है कि 4 सालों में पुल के सिर्फ आधे अधूरे पिलर ही तामीर हुए हैं। ये इलाका जहां पर वाक़ है वहां आए दिन पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी होती है। इस दौरान अगर कोई जख्मी हो जाता है तो उसे अस्पताल पहुंचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लोगों ने मांग की है कि दबराज गांव में तामीर किए जा रहे पुल को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। ठेकेदार का मुंशी आता है इधर, 4 दिन काम करके वापस चला जाता है, इंतज़ाम नहीं है उसमें। लेकिन चलो कम से कम पुल बन जाए, हम इधर से आदमी को लेके किसी हॉस्पिटल में तो पहुंचा सकते हैं, पुंछ, रजौरी या मेंढर कहीं भी। लेकिन हम शैलिंग में आदमी को उठा के चारपाई पे कैसे ले जाएंगे 10 किलोमीटर। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।